Yeah, I want to thank the media person who has come here on a request, and I want to tell you that we in our society we are facing issue of contamination of water, and this is happening from last 1 week, and uh, by my some friends and colleagues have already informed earlier health department to come and investigate the case. So health department also had come. I am very and they were very prompt in coming. Next day only they had come and they had given the briefing to all the residents, and also they carried out the door-to-door survey of how many people are affected due to the contamination of water. And they, as per the report which I have issued by the health department, they are saying that till report is dated 17 and till 16 there were around 65 cases reported for diarrhea, and this issued by the health department. So it is clear that there are many cases, and also my family also are uh, uh, having the symptoms of all this, and also some colleague have informed that some residents of their house are admitted in hospital. So I don't know like now what further it will go. I just want to tell you that this started on 13th of March, and today we are on 17th, and reports are taken sample. But today no one knows here that what is the root cause for the contamination of water, which is the very dangerous for health. If this video is seen by a chief minister of Goa, I request him to find out the root cause, because everyone's health is at stake. I'll say it is at stake, because half of the people don't know that issue is going on, only because there are around 350 flats in the society. From 350 flats, I think around 60 to 70% people are only in the group which is formed. So remaining people are not in the group also, and they are not aware also what issues are facing by the majority of the society. So I don't know if tomorrow more people also will get issues, disease due to the water contamination. I don't know what will happen. So I request all the departments to please look seriously on this issue, because it is affecting health of all the individual. Also, everyone knows that the board exams are going off 10th, and many resident people are children are answering the board exams. In between, they are facing these issues. I feel that this like this issue during their 10th exam should not happen, because their career is at stake because of this. So I urge all the government official to look after this issue. As on yesterday, around 65 cases are proved. Now what more we need to prove, I don't know. So I request everyone to just please see what is happening in the society, so that we only want to know two things: what is the root cause of the contamination and when it will get closed. That's all. We only two things are there. Now I'll request some members are already hospitalized, so let them also speak. What is the issue, sir? मेरे कोई फैमिली मेम्बर एडमिट नहीं हुआ है, लेकिन मैं सुबह नीचे उतरा तो मैंने एक बिटिया को देखा अपने छोटे बच्चे को लेके भागते हुए। मतलब मैं उनसे पूछूं उससे पहले कि उसके साथ साथ उनके हस्बैंड जा रहे थे और बच्चा उनका 7-8 महीने का था, और वो देख के मतलब एक घबराहट हो गई कि क्या हो गया है। पूछने पे पता लगा कि भाई यहाँ कंटेमिनेशन है। अब वो आइडिया मुझे नहीं था कि यहाँ कंटेमिनेशन हो रहा है या पानी का ये हो रहा है, लेकिन हमें कुछ पिछले 5 दिनों से ये लग रहा था कि हमारा जो मतलब जिसको कहते हैं कि स्टमक डाइजेशन और वो उसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो हमने जनरली सोचा हमने कुछ बाहर का कुछ खा लिया होगा, लेकिन बाद में ग्रुप में ये मैसेजेस आने लगे और फिर मुझे एकदम रियलाइज़ हुआ कि ये 7 महीने का बच्चा जिसको लेके गए हैं वो शायद उसके लिए कुछ सीरियस इशू था। और बाद में ये कन्फर्मेशन मुझे मिला कि वो अभी मणिपाल हॉस्पिटल में है और एक सीरियस कंडीशन में है। तो इसके ऊपर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारे साथ जो भी लोग इस पर काम कर रहे हैं उनको थोड़ा इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इट इज़ नॉट एन इशू, इसमें कोई और प्रॉब्लम। पहला ये है कि मेरे हेल्थ का क्या होगा। आज वो बच्चा हॉस्पिटल में है, कल किसी और का बच्चा होगा, कल मैं भी हूँ। तो इसके लिए कोई जो हमें इकट्ठा होने का से ज़्यादा है कि जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं इस पर बहुत मतलब ज़रा एक फोकस करके ध्यान दें कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इसका रूट कॉज कहाँ है, पानी कहाँ से निकल रहा है, लोगों को क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है। और कोई जवाब दे नहीं रहा है। जैसे आगे भाई साहब ने बताया कि 4 दिनों से इसके पीछे लोग गए हुए हैं, लेकिन कोई निकाल इसका आ नहीं रहा है। तो इसमें कुछ किसी के लिए कुछ करने के लिए हम सिर्फ यही कर सकते हैं, सबको रिक्वेस्ट कर सकते हैं अथॉरिटीज़ को
कि आप जल्दी से जल्दी इसमें कुछ आप समस्या का समाधान करिए। सर आप बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इस सोसाइटी में चल रहा है, मेरी वाइफ 4 दिन से वोमिटिंग और उल्टी कर रही थी। बाद में पता चला कि ये पानी नहीं पीना है क्योंकि पानी के कारण था। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो जिम्मेदार आदमी हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और उसका हल निकाले। और यदि इस तरीके का चलेगा तो ऐसा काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें खाली इंडिविजुअल नहीं है, इसमें करीबन 350-400 आदमी रहते हैं। फ्लैट हैं और करीबन 1000 आदमी इसमें इस एरिया में रहते हैं। तो इस तरीके का जो है वहाँ पर गंदगी, जो टैंक वगैरह है उसके आजू बाजू सीवेज का पानी डालते हैं और गार्डन वगैरह में ये सब चीज़ें हैं, गंदगी है। इस चीज़ में जो जिम्मेदार है उसको जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। यदि जिम्मेदारी से काम वो नहीं कर रहा है तो वो अपनी जिम्मेदारी को छोड़ देना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है। और इस तरीके से जो है नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक दिन का बात नहीं है, फिर भी हो सकता है, दोबारा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें सोच समझ के आदमी ने कदम उठाया है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर आए थे। डॉक्टरों ने सबको चेकअप किया, जो बीमार थे उनको मेडिसिन वगैरह जो भी था। हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ का गोवा का आया था, उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और सभी डोर टू डोर गए। जो पेशेंट नीचे नहीं आ सकते थे, जिनको वोमिटिंग और लूज मोशन था, उनके लिए उन लोगों ने बहुत सहयोग किया। इसके लिए मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो चीज़ें हैं जितनी जल्दी से जल्दी हो सके जिम्मेदार आदमी इसका हल निकाले, इसी में सबकी भलाई है। और जो भी आगे का है उसका हल करें। हाँ, बीमार आदमी आए। हाँ, मॅडम किती झाला तुमका? उलटी आणि संडास झाले ना 4 दिवसांनी, वीक झाले, आता चक्कर येतात. मॅडम किती झाला तुमका मातशी सांगू शकता कॅमेराचेर? संडास आणि उलटी झालं, 4 दिवस झाले ॲडमिट असलेले चिखले. आता गोळ येऊन लागलं मला. असं किती झालं? असं पिपाच्या उदकाक किती वास मारपा लागलो? वास येता, बिपाचे उदकान वास मारता, संडासाचे वास येता? हय, संडासाचे वास येता. ओके. त्याच्या खातीर आपण बरे ना जाले. ओके. आणि तू किती डॉक्टराक मेळ्ळा तू? चिखली वचून बाटली ग्लुकोज घातले. ओके. आता उद्या रावलं मग गोळ येता. ओके. आणि आता डॉक्टरान कितें सांगलां तुमकां? प्रिकॉशन्स कितें घेवपाक? टॅबलेट दिले आनी टॅबलेट दिले. ओके. इन्फेक्शन झालं. ओके. ओके मॅडम, थँक्यू. आई तुका कितें जाता उलटी आणि ते सगळे सांग. 5-6 दिवस झाले बरे ना. स्टार्ट करता. 5-6 दिवस झाले हांव बरें ना. पाणी सारकें ना म्हणून आमकां कांय खबर नासलेली. आमी आपली पिताली आनी बरें ना जालें सडनली. हांव आतां मागीर आमकां कोणी सांगलें बरोबर ना म्हणून मेसेज येयली. मागीर आमी आतां उदक भायलें हाडून बिस्लरीचें पिता. आमकां गव्हर्मेंट वय कोण कांय दिना हांगासर पाणी हाडून. आमी आतां इबय बरी ना जावन पडल्या घरांत. कितें उदकाक चड वास मारता? हय, वास मारतालो. आमकां तितलें किचनान खबर ना. वास मारता? हय. बाथरूम आनी न्हांवता? भायर हांगासर आमकां बाल्कनीत रावपाक जायना, घाण मारता हांगा. कोण येयल्लो म्हणटा कसलो वास येता काय म्हणून. घाण हांगा खंयची सगळें येता? घाण पाणी येता आनी आमकां वासान रावंक जायना पयर. कितले टायम जालो हो सगळें चालू आसा? वास येता 15 दीस सुमार जाले. 15 दीस सुमार हय जाले. हय. डेली हांव वॉचमॅनाक सुद्दां विचारले कसलो वास येता. हय. तर खंयच्या तरी हांगासून पाणी सोडला तो हय. वास येता म्हणून सांगलो बरें. आमकां. ओके.
थँक्यू. आणि बरी ना जावन आमी आतां घरात आसा. कितले दीस जाले डॉक्टरा कडेन येवच करता. काल सुद्दां हांगा येवन तपासून घेतले तेच्या कडसून डॉक्टरा कडसून. ॲक्च्युअल आम्हाला काही केसेस माहिती झाल्या होत्या की काही लोकांची तब्येत ठीक नाही आहे, वॉमिटिंग, लूज मोशन्स वगैरे होत आहे. आणि बऱ्याच लोकांना असं झालेलं होतं आणि ते आम्हाला हळूहळू सगळ्यांचं एकत्र कळलं. मग एकदाच सगळ्यांना कसं काय असं झालेलं आहे, काहीतरी प्रॉब्लेम आहे तेव्हाच सगळ्यांना झालं आहे. सगळे इंडिव्हिज्युअली समजत होते की आम्ही बाहेर फिरलो, उन्हात गेलो, काहीतरी झालं, बाहेरचं काही खाण्यापिण्यात आलं असं काहीतरी. पण ॲक्च्युअलमध्ये एका वेळेस सगळ्यांना सगळं एकत्र नाही होऊ शकत. तर त्याचा मेन रिझन आहे की वॉटर कंटॅमिनेशन झालेलं आहे आणि त्यामुळे एवढे सगळं आउटब्रेक झालं आहे. बरेच लोक आजारी आहेत आणि त्यांना ग्लुकोज वगैरे द्यावं लागत आहे. आणि हे सगळं म्हणजे एकत्र होणं पॉसिबल नव्हतं. त्याला एक मेन रिझन आहे की वॉटर कंटॅमिनेशन झालेलं आहे इकडे. आणि मग त्यावरती ॲक्शन घेतली पाहिजे. त्यासाठी हेल्थ डिपार्टमेंटचे लोक येऊन चेक करून गेलेले आहेत आणि त्याचं चालू आहे, इन प्रोसेस आहे सगळं. आणि आता ह्याच्यावरती काय सोल्युशन आहे ते तुम्ही सांगायला पाहिजे. आणि आमचं चांगलं क्लीन वॉटर मिळणं हे आमचे राईट्स आहेत आणि ते आम्हाला मिळालेच पाहिजेत. आणि स्वच्छ वॉटर आणि लहान मुलं इन्फेक्टेड आहेत, मोठे आहेत, सगळ्या एज ग्रुपमध्ये सगळे आजारी आहेत. आणि त्यामुळे आम्ही सगळे त्रस्त आहेत आणि त्यासाठी सगळ्यांनी मिळून त्याच्यावर हे दिलं पाहिजे, सोल्युशन दिलं पाहिजे, हे मला असं वाटतंय. तुम्ही किती उलोवंक सोदता? पळय ड्रिंकींग वॉटर आसा पळय ते सगळ्यांचे रायट आमचो. तो रायटूच आमचे कडल्यान काडून घेतलेल्या सारको जाला आनी आमकां ड्रिंकींग वॉटर सारकें मेळना. प्लस हांगा आमची भुरगीं पार्कान बीन खेळटात आनी थंय अनट्रिटेड सिवेज वॉटर तशें आसता आनी ते सारकी घाण वास येता तेका सारके पॅडली आनी ते तशेंच चालूच आसता. आनी तशीच आमची भुरगीं बीन खेळटा थंय आनी मॉस्किटो ब्रिडींग जाला थंय भुरग्यांक कितली जळारां बीन चावता आनी भुरगीं सीक पडटा. इवन 4 म्हयन्याचे भुरगे सुद्दां हांगा सीक पडलेले आसा. कित्याक तर वॉटर कंटॅमिनेशनाक लागून. कित्याक 4 वर्साचे भुरगे काय हानी 4 म्हयन्याचे भुरगे काय हानी कितें खावं शकना. फक्त ब्रेस्ट फिडींग म्हणल्यार ब्रेस्ट फिडिंगांच्यान ताका मेळ्ळा तें म्हणल्यार त्या आवयक प्रॉब्लेम जाला आनी आवयच्या थ्रू ताका गेला तो. मॅडम आता अशें आयकूंक गेलां की लोक थिंगा होली खेळलेले आणि होली खेळल्या उपरांत सगळे दुयेंस चालू जाला म्हणून तुमचें कितें उलोवपाक हेजेर? ना म्हाका दिसना की होलीचे आनी तेजो कितें हे आसा रिलेशन आसा कशें म्हाका दिसना. कित्याक हय इट वॉज अ टँक वॉटर, नॉट फ्रॉम हियर ओनली. होली हय होलीचो कांयच इशू ना हांगा. आमी पळयता न्हू सारकें सिवेजाचे वॉटर थंयच आसता. सिवेजाचें पाणी तशें आसता. वास घाण वास उरता थंय आनी आमकां थंय गेल्यार सारकें रावपाक नाका उबेशें जाता. आनी आमची भुरगीं तशीच खेळटा पण कोण केन्ना ते पळोवपाक येयना जावं ते ट्रीटूय करना. ते एक्चुअली सिवेज वॉटर ओके पण ते ट्रीटमेंट करपाक जाय न्ही. आनी इफ इट इज होली वॉटर जाल्यार म्हाजी फॅमिली वचूंक नासली. होली वॉटर म्हटल्यार आमी होली खेळपाक आमी वचूंक ना. बट हांव आनी म्हाजो चलो बी 8 दीस जाले आमी बरी ना. आतां हांवें ताका म्हाज्या मम्मीगेर शिफ्ट केला. सो इट्स अ रिक्वेस्ट की कितें तरी सोल्युशन ऑन अर्जंट बेजीस काडप एंड इट हॅज टू बी रिझॉल्वड एट वन्स. तुमकां दिसता की उदकाक लागून जाला? येस हय वॉटर कंटॅमिनेशन 100% आसा. हय 100% आसा. अनट्रिटेड वॉटर गार्डनाक सोडटा? हय अनट्रिटेड वॉटर सगळे गार्डन. म्हाका हांव 7th फ्लोरार रावता. म्हाका फूल वास येता. बाल्कनी ओपन करपाक मेळना. आमी बाल्कनी बंद करून रावता. भितर जळारी येता घरान. आणि तुमची किती मागणी आहे गव्हर्नमेंटा कडेन? No, government has to solve over this problem. This is the major issue. थँक्यू. ओके माझे नाव विनोद आयर. हांव प्रभू वायलेटान ब्लॉक B207 रावता. सो माझे कितें जस्ट सिंपल माझ्या फॅमिलीक प्रॉब्लेम जाला ते जस्ट हांव सांगता. माझो एक 1.5 वर्साचो बाबू आणि 3.5 वर्साचे बाय तांकां सडनली 13 तारखेक एकटे बायाक वॉमिटींग करपाक लागले. वॉमिटींग म्हटल्यार कशें वॉमिटींग तो फेस काडपाक लागले तोंडांतल्यान. त्याच्या पोटान काय रावत नाच जालें. ओके फर्स्ट दिसा ताका डॉक्टरा कडेन व्हरून हाडलें. सेकंड डे बाबू 1.5 वर्साचो बाबू ताका तो उदक पिला पेज पिला रोखडी मोशन करतालो. मोशन अशें की उदका भशेन मोशन कांयच कळना. आतां 3 दीस जाला हांव तांकां डॉक्टरा कडेन व्हरून हाडटा. एक्चुअल रिजन काय कळना. तेच हांव सांगू शकता की कित्याक लागून जाता ते जस्ट फायंड आउट जावपा जाय. कित्याक आतां ती काय आमची घरांतल्यान भायर वचना घरान असतात. आईकय सेम प्रॉब्लेम जाला. सो ते कित्याक लागून जाता तितलेच फायंड आउट जावपा ना हेच हांव रिक्वेस्ट करता. आनी काय इतले काय सांगू शकना हांव. गेले 15 दीस न्हू डेली रातचे उदीक सोडीत आसता. आनी आतां बंद केल्या
हे गट सुकलेले असतं त्यातले त्यांनी सगळे काढले कचरो बिचरो. तो पहिले कितें करता रातचे सोडटालो. तेन्ना आमकां वास येता, आमी सांगता वास येता म्हणून. त्यांनी मागीर झाडां साफ केली. हे पळय आतां क्लियर दिसता. पयलीं हांगा सगळी झाडां आसली, कचरो आसलो, तो सगळो क्लीन केलो त्यांनी, पण त्याचे वास वचूंक ना. आता त्याचे ड्राय आहा पळय, गटर ड्राय आहा. तुमचे किती मांडणी आहे गव्हर्मेंटाकडे? गव्हर्मेंटाकडे कितें, आमी पयशे भरले न्हू, ते कितें आतां अशें उदीक आमी पिवपाचे आतां वयर केले तेचेय सारखे ना. तो उदकाचो वास मारता ड्रिंकिंग वास वॉटर. मारता म्हणून सांगता न्हू हे की उदकाचो वास, हेचो तो वास मारता तर उदकाचो कसो मारपाना. बरें. STP आमची थंय इतली जळारी हा, 5व्या मजल्यावर जळारी येता आमकां. लेडी